ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو وقت پہ جانے سے پہلے بتایا کہ ہمارے جو مہمانوں کا تعارف کروایا، میں سب سے پہلے میں ملک اسلم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہمیں جوائن کریں گے دبئی سے. السلام علیکم. اسلم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. جی اچھا صاحب، ذرا آپ بتاتے چلیں کہ اقبال کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمارے نوجوانوں کو. یہ اقبال صاحب کون تھے جی؟ یہ کیا اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ کیا تھے جی؟ جی علی ملک صاحب، دنیا میں بہت ایسی کم شخصیات جنم لیتی ہیں جو اپنی فکر سے اپنی شخصیت کو غیر فانی بنا دیتی ہیں. جی جی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک ہیں. اور یہ مادر گیتی ایسے عظیم لوگوں کو بھی روز روز جنم نہیں دیتی جن کی شخصیت ہمہ جہت ہو، ہمہ پہلو ہو، جو فکر کی بات کرے تو فلسفہ دان بھی ہو، اور جو فخر کی بات کرے تو خود صوفی بھی ہو، جو ایک عظیم ویژنری دانشور مفکر بھی ہو، ایک عظیم سیاسی کارکن بھی ہو، جو اگر شعر کو سورس آف کمیونیکیشن بنائے تو شاعری کے فنی محاسن کی تمام بلندیوں کو پار کر جائے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کو یہ تمام مقام جو ہے یہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ایک خاص تعلق کی بنیاد پہ نصیب ہوا. اور یہ تعلق ہی ہے جس کی بنیاد پہ ان کی بات جو ہے وہ اسلامی فکر کا معیار بن گئی اور ان کی ذات جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی پہچان بن گئی. یہ تمام خوبیاں، یہ تمام خاصے ایک ہی شخصیت میں اکٹھا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور علامہ اقبال جن کو آپ شاعر مشرق یا حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں، ان کی شخصیت ان تمام خوبیوں، ان تمام خاصاؤں کی مرجع اور مربع تھی. علامہ صاحب جو ہے وہ امت کے درد کو انہوں نے چشم بینا سے اور دل فطرت شناس سے جانا اور پہچانا، اور پھر ان کا پیغام جو ہے وہ سرمایہ ملت بن گیا. اور پھر جب سب کے دل سے اپنی حکمت خداداد سے اسی درد کے مداوع کی نشاندہی کی تو وہ حکیم الامت بن گئے. شکریہ اشنا. میں یہاں پر وقار احمد صاحب، وقار احمد یہ علامہ اقبال کون تھے؟ انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، مطلب ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا انہوں نے ایکسپلین کیا علامہ محمد اقبال کو. بالکل، انہوں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. لیکن عام جو نوجوان ہیں ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا آج کل کے کہ جو ہے علامہ اقبال کا دور کیا تھا، کس مشکلات کا وقت تھا مسلمانوں کے اوپر جب ان کا جنم ہوا. ان کا جو تاریخ ولادت ہے وہ 9 نومبر 1877 کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی سیالکوٹ میں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فارسی کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، جرمنی اور کیمبرج میں پڑھے، واپس آئے، بیرسٹر بنے، پولیٹکس میں آئے، اور ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بے تحاشا خدمات انجام دی. اب اس سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں اقبال اس وقت کون تھے تو آپ کو پچھلے 3-4 سال میں کوئی اور اسلام میں ایسا مفکر نظر نہیں آتا جس نے اتنا بڑا امپیکٹ ڈالا ہو. اس وقت دنیا میں سے 2 نیشنز ایسی ہیں جو مذہب کے طور پہ قومیں بنی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. جی، اور پاکستان ایک پہلا ملک ہے جو پاکستان مذہب کے پہلا نام پر ملک آزاد کیا گیا، مذہب کے نام پہ جو ہے جو بنا اور جس کی فاؤنڈیشن جو ہے مذہب میں، اور اس کے اسپرچول فادر جو ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ایک فون کال ہے، فون کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ اور یہ میرے خیال سے وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں جی عدنان، علامہ محمد اقبال اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ انہوں نے بہت اچھی سی باتیں کی، ابھی ملک صاحب نے بھی، فیصل صاحب نے بتایا ہمیں کہ جی ان کی کیا وجوہات ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ یہ ہم ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں. ان کی اہمیت میں تو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا ویژن تھا،
बल्कि विजन इस तरह का कि जिस तरह हमें होना चाहिए था उसका स्ट्रक्चर जो है वो इकबाल ने हमें दिया था, और वो उसकी बुनियाद जो है वो समझनी बड़ी जरूरी है कि आखिर क्या हालात थे जिस पे उन्होंने इस तरह सोचा था। तो जो वकार साहब ने बात की, टोटली एग्री विद हिम कि उनकी बड़ी खिदमत हैं, और जिस तरह मलिक साहब ने ये बात की कि इस तरह के लोग सेंचुरीज में पैदा होते हैं। तो जो हालात थे उस वक्त 1930s का ज़माना था, मुसलमान जो है बड़ी तंजली में गुजर रहे थे, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइनॉरिटी थी, मूवमेंट चल रही थी आज़ादी की। उसमें मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि मुसलमानों का क्या होगा अगर इंडिपेंडेंस हो भी गई, तो मुसलमानों के मफादात का क्या होगा। उस वक्त जो है इकबाल ने सोचना शुरू किया कि मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए, और फिर उन्होंने अपनी शायरी के जरिए एक विजन दिया, और विजन इस तरह का था कि जो रिलीजन को यूज करते हुए उन्होंने अपनी दुनियावी तालीमात जो उन्होंने मगरिब से हासिल की उसको समझते हुए उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए। एक ऐसी रियासत का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसकी बुनियादें जो हैं वो इस्लामी तालीमात के हुसूल पे मबनी हों, लेकिन वो एक तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक नमूना बने कि एक इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका, जो ऐसा हो नहीं सका, इस पर बात करेंगे। मैं साथ से पूछूंगा, साथ जी आप इकबाल के स्टूडेंट हैं, आप ये कहते हैं मैं इकबाल का स्टूडेंट, इकबाल के आप शाहीन है माशाल्लाह। इकबाल क्या थे जी, क्या आपने क्या सीखा इकबाल से? अदनान भाई ने जो भी बात की थी कि इकबाल की सोच की फॉर्मेशन बहुत जो थी उनकी वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हुई थी। जितना मैंने अब तक इकबाल की बारे में पढ़ा है, और जो मैं कहूँगा कि हमारे साथ जो लाइन पे हैं मलिक साहब और मेरे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बहुत कम है मैंने पढ़ा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे ये लगता है कि इकबाल की फ़िलॉसफी और उनकी थॉट बहुत ही एक फॉर्मेटिव वेस्टर्न थॉट के थ्रू गई। अगर आप देखें तो आप नीची और गोटे को ले लें, इकबाल मुझे लगता है कि उनकी सोच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी जो बेसिक बुनियादी स्टेटहुड पे जो थॉट थी वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न थॉट से इंस्पायर्ड थे, और वो उसको फिर लाते थे इस्लाम के और इस्लामी मुमलिकतों में और आपकी उम्मा के लिए। मेरे करीब इकबाल कभी नेशंस में बिलीव नहीं करते थे, बॉर्डर्स पे बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे एक यूनाइटेड उम्मा पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और लेकिन सब कॉन्टिनेंट में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, ये उसका यही मेरे ख्याल से मकसद था। वकार अहमद साहब, ये इकबाल जो है ये पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान चाहते थे, और ये कैसा पाकिस्तान बन गया, चाहते ही कैसा थे वो पाकिस्तान? पहले ये पूछूंगा भाई फैसल साहब, अगर आप हमारे साथ लाइन पर है तो आपसे मैं अगला सवाल यही करने वाला हूँ कि इकबाल पाकिस्तान कैसा चाहते थे? वकार अहमद साहब। पाकिस्तान वो ऐसा चाहते थे कि जिसमें आप इस्लामिक उसूल को इम्प्लीमेंट कर सकें, उन लॉज को एक्सपेरिमेंट कर सकें और उनको इज्तिहाद के थ्रू बढ़ा सकें आगे। इकबाल की नज़र में इस्लाम ऐसा नहीं था कि बस ये लिख दिया गया है तो पत्थर पे लकीर है। वो बहुत बड़े इज्तिहाद के हामी थे और वही चाहते थे कि इस्लाम नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक बढ़े, तरक्की करे। इनफैक्ट उनकी जो सबसे मार्कतुल आरा किताब है वो ना शायरी में ना वो है, जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस थाट, जो उनके 6 लेक्चर्स हैं, उनका पूरा फोकस यही है कि हम जब तक हमारे पास एक खित्ता नहीं होगा तो आप किसी और जगह रहते हुए किस तरह अपने उसूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी बात आपको मुकम्मल करने दूंगा, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।